اچھا، اب جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے اور جو ریئل اسٹیٹ سے اس کا تعلق ہے وہ کیپٹل گین کا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں. اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا سر پلیز. یہ ایسا تھا کہ اموویبل پراپرٹی اگر کسی نے گھر بیچا یا کسی نے پلاٹ بیچا کوئی اس طرح کا، یہ کسی وقت میں یہ کنسٹیٹیوشن میں اس کو پروٹیکشن تھا تو اس کے لوگ ایگزمپشن کلیم کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں پھر ایسے بھی کیسز آ گئے کہ فریکوینٹلی وہ سیل پرچیز میں انوالو ہو گئے، تو وہاں سے ڈپارٹمنٹ اور ٹیکس پیئرس کے درمیان ایک لیٹیگیشن شروع ہو گیا کہ یہ کیپٹل گین ہے یا یہ بزنس ایڈونچر ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ پھر کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ تک چلے گئے. اچھا. اور سپریم کورٹ سے جو فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا تو وہ یہ تھا کہ جو لوگ اس کی سیل پرچیز فریکوینٹلی کر رہے ہیں، یعنی ایز اے پروفیشن انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے، تو اٹ ول ناٹ بی اے کیپٹل گین، اٹ ول بی بزنس انکم. بزنس ٹھیک. اور بزنس انکم جس طرح ٹیکس ہوتا ہے، ایون 2015 میں بھی اس کی ججمنٹس آئے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایک لیٹیگیشن کچھ لوگوں نے جو ہے سٹارٹ کیا تھا کہ آپ نے ایک چیز کیپٹل گین میں ڈالا ہے تو یہ ایڈونچر اینڈ بزنس ہے، یہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ٹیکس آفیسر کے طرف سے. لیکن وہ سارے فیصلے جو ہے ان کی ٹیکس ایئرز یوزولی 2010-11 سے پہلے کے فیصلے اب بعد میں آئے ہیں. بالکل ٹھیک. 2012 میں ایک امینڈمنٹ انکم ٹیکس لا میں آیا. ٹھیک. 37 میں، سیکشن 37 میں، اور اس میں پھر انہوں نے اموویبل پراپرٹی بغیر کسی بزنس ایڈونچر کے یا وہ ایک کیپٹل گین میں ڈال دیا. اچھا اوکے. اور یہ پھر 2012 سے لے کر اب تک اس میں بہت فریکوینٹلی چینجز اس لا میں ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک سر. اور شروع میں جو اس کا پیریڈ تھا وہ اگر 1 سال کے بعد آپ وہ کرتے ہیں تو 10%، دوسرے سال میں 5%، تیسرے سال میں کے بعد جو ہے وہ 0. بالکل ٹھیک. پھر وہاں سے یہ اٹھا کے 4 سال کر دیا. یس. پھر 4 سال کے بعد یہ 8 سال کر دیا. پھر اس کو جو ہے نارمل انکم میں لایا. اور اس وقت جو اس کا سچویشن ہے، جی سر، وہ انہوں نے پراپرٹیز کو سیگریگیٹ کر دیا. اوپن پلاٹس، اوکے، کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز ادر دین فلیٹس، رائٹ، اینڈ فلیٹس اپارٹمنٹس. یس بالکل ٹھیک. ابھی اس کی جو ریٹس انہوں نے اور جو پیریڈ وہ کر دیا، جی سر، تو وہ تینوں کے لیے مختلف پیریڈ اور تینوں کے لیے مختلف ٹیکسیشن. رائٹ. اس دفعہ جو امینڈمنٹ آئی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی میں جو ہے ہائی رائز بلڈنگ جو ہے نا، اس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. پرائیورٹی بھی ہے اور انکریج بھی کر رہے ہیں. انکریج کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ کنوینئنٹ جو ٹیکسیشن پرپس سے ہے وہ فلیٹس ہے. ہاں، کہ فلیٹس کا ریٹ جو ہے 15% پہلے سال میں اور دوسرے سال میں 7.5%، اور 2 سال کے بعد. اچھا، 2 سال تک دے دیں کمپلیٹلی ختم. بالکل ٹھیک. اگر آپ 2 سال ریٹین کریں اور اس کے بعد آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو دیئر ول بی نو ٹیکس. نو ٹیکس. اوکے. CGT جو ہے. بہترین. ٹھیک ہے. کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ادر دین فلیٹس جو ہے اس کا پیریڈ انہوں نے 4 سال کر دیا. 4 سال. ٹھیک. میرا خیال ہے کہ اس کا بھی شاید یہ ہے کہ کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز کے ساتھ اور انڈسٹریز کافی انوالو ہوتے ہیں. جی. تو وہ اس لیے انہوں نے تھوڑا سا تاکہ وہ ایگزیکٹلی اس کے اوپر وہ کر سکیں. ہاں، وہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ انہوں نے 4 سال کر دیا. بالکل ٹھیک. پہلے سال میں جو ہے وہ 15% سچ وہ میرا خیال ہے سب میں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے
7.5% कर दिया और फिर 2.5%, बिल्कुल, और दिन इसके बाद 0। बिल्कुल। ओपन प्लॉट्स जो है वो थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से नॉट फॉर नॉन रेजिडेंट्स बट फॉर रेजिडेंट, ठीक है, फॉर लोकल जो पाकिस्तानी है। एंड जस्ट टू बी क्लियर, नॉट फॉर नॉन रेजिडेंट्स। यस, नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये टैक्स नहीं है। दिस ग्रेट, ओके। सो लोकल रेजिडेंट्स के लिए उसकी वजह क्या है कि उनका वहां पे 2% फाइनल हो गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स इट, राइट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो ओपन प्लॉट्स है इसके लिए शायद थोड़ी सी डिस्करेजिंग पॉलिसी ये है कि ट्रेडिंग की तरफ इसमें ट्रेडिंग की बजाय थोड़ी सी डायनेमिक ट्रेडिंग की तरफ लोग जाए। बिल्कुल, फॉरेन रिजर्व्स वगैरह मुल्क के जो है वो थोड़े से ज़्यादा बेहतर हो। ठीक। तो अब इन्होंने जो ओपन प्लॉट में जो टैक्स रेट्स है वो थोड़ी ज़्यादा है, राइट। जिस तरह पहले साल के बाद जो है 15%, फिर 10%, फिर 12.5%, फिर 10%, फिर 7.5%, फिर 5%, फिर 2.5%, और उसके बाद जो है 6 साल के बाद वो 0 पे आए। यस यस, अच्छा, ठीक। तो 6 साल का एक बहुत अरसा होता है। 6 साल तक आप होल्ड करेंगे तो फिर जाके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आई थिंक बेसिकली वो उन्होंने उन लोगों के लिए रखा है जिनका उनको ये यकीन होता है कि यार ये फाइनली जाके इस पे घर बिल्ड करेंगे, या ये अपनी परमानेंट अपने लिए उन्होंने रखा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए नहीं है। अच्छा सर, इस पे एक मेरा और सवाल है कि व्हेन वी से कैपिटल गेन टैक्स, सो दैट मीन्स कि ये गेन के ऊपर आपके टैक्स है। आइडियली ये जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपने एट द पॉइंट ऑफ परचेस जब जो भी उसकी कीमत थी आपने वो ली, लेट्स सपोज आप साल के अंदर अंदर ही उसको बेच रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि उसके ऊपर 15% ही टैक्स लागू हो रहा है। कैपिटल गेन तो वो होना चाहिए जो कि गेन यानी जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स। एग्जैक्टली। तो हाउ डू यू डिटर्मिन कि आपने पॉइंट ऑफ परचेज पे जो है उसकी कीमत लगाई थी, उसको दोबारा पॉइंट ऑफ सेल पे जो कीमत लगाई है, आपने इन दोनों में FBR की वैल्यूज देखनी है या आपने फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है? फेयर मार्केट वैल्यू और FBR का रेट तो एक ही है। अच्छा, आइडियली ठीक हो गया। फर्क जो है वो ये है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू, हाँ राइट, इन दोनों का फर्क, राइट, सॉरी, बिल्कुल ठीक। कंसिडरेशन जो है वो एक्चुअल प्राइस है। यस यस यस, इसलिए कि कंसिडरेशन मीन्स कि आपको इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज या डॉलर्स या एनीथिंग एल्स, जी जी, या इन काइंड भी हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन है वो तो बेसिकली वहाँ जो वर्ड यूज हुआ है वो कंसिडरेशन है। अच्छा, वो FMV नहीं है, ठीक है, कंसिडरेशन है। तो अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन पे मैं आता हूँ सर। हाँ जी, आपने जो ओपन प्लॉट पहले परचेज किया, ठीक है, ठीक है, 15% पे, ठीक है, ठीक है, आपने उसी साल में उसको सेल कर दिया। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका कैपिटल गेन, ये जो 15% आपसे टैक्स विद होल्ड हुआ फॉर एग्जांपल, ये आपसे हुए 1 लाख रुपए, ठीक है, 15% के हिसाब से 1 लाख रुपए आपका ठीक उस पे चार्ज हो, ठीक है, चार्ज हो गया। ठीक है, अब आपका जो एक्चुअल गेन आया जो भी था उस पे टैक्स आ रहा है मैक्सिमम 20,000 रुपए। यस, हाँ, आप क्या करेंगे? यही तो मुझे भी नहीं समझ आ रही कि अभी वो जो आपसे 1 लाख रुपए का डिडक्शन हुआ है और आप इन द सेम ईयर उसको सेल कर रहे हैं, तो वो तो आपका मिनिमम टैक्स है ही ऑलरेडी, बिल्कुल ऑलरेडी। तो आपका गेन टैक्स जो है वो इमटेरियल हो गया, बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे वो टैक्स डिडक्शन 1 लाख है, हाँ, और यहाँ गेन पे आपका टैक्स 1.5 लाख आया, हाँ, तो आपने 50,000 और देने हैं। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा, और ये वाले जो मिनिमम टैक्स है ये नॉन रेजिडेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नॉन रेजिडेंट जो है आप समझे कि उनके लिए पॉलिसीज में कोई डिफिकल्टी बिल्कुल भी काफी नहीं है, नरमी है, बल्कि काफी बिल्कुल भी नहीं है।